всегда легко работать, потому что он дышит музыкой, и он живет музыкой, и питается музыкой. И даже если он в спокойном состоянии, он что-то напевает, что-то думает. Он серьезно талантливый парень. Он уже выходит на любую аудиторию, и он понимает ее и в каждом его движении, то, что он может эту аудиторию скрутить в бараний рог просто. И он в каждом своем движении, в каждой ноте, у него все, он художник. Он не просто начинающий какой-то парень, а потому что в нем есть все-таки вот эта энергетика, харизма, которая влияет на публику. Наверняка любой из композиторов, наверное, был бы счастлив работать с таким спецом такого уровня. It's beautiful. екінші куплетіңге мынандай тоннасы ертеуді. 这首歌是从低到高，设计跳到中间这样的音律，所以是完全是没有办法的。 This good. 对，他的意思就是第二部分呢不能那么有力量。对的， үшінші куплетің көтеріліңді шоқ болады. 他如果用真声唱的话，有可能不是那么好听。 我懂了。 идея бар да негізі. екінші куплетіңге қайырманы, екінші куплетіңге қайырмау сәл шарықтау керек та, үшінші куплетте ойламаған жерден бет орнына басып. But not the opera voice. Осылай ауыстырып тұрып сөйлейміз. The last time it should be the real voice. I think should be strong. Окей. 大家好，我是李博鑫。 Димаш – это, безусловно, очень талантливый человек, одаренный. И мне было интересно, мы до этого не были знакомы, очень интересно было с ним познакомиться, понять, какой он, насколько ему подойдет персонаж, которого мы создаем. Человек залетел в кадр, почувствовал историю и создал того персонажа, которого скоро вы увидите. There is this extraordinary, unbelievable, incredible singer from Kazakhstan. Where's Kazakhstan? Central Asia. But this guy, whose name is Dimash Kudaibergen, has a voice and a falsetto that is just the best voice that I've ever heard or worked with. You have been intimately involved with some of the most influential artists of all time. You have worked for Capitol Records, who have published some of the most influential artists of all time. Who, in your opinion, was the most memorable for you that you've ever worked with? Most memorable from a musical perspective. I mean, there are various incredible, hard-working, amazing musicians. But I always like to look at the modern sense of what's coming next. And this Kazakh guy that I was telling you about, Dimash Kudaibergen, is probably one of the best artists I've ever worked with. He plays incredible classical piano. He plays the dobro, which is a Kazakh stringed instrument. Yeah. And he has a musicality and a music sensibility that is the best that I've ever seen. От А до Я он уже понимает изначально, какой должна быть песня. От А до Я он уже представляет, как он ее должен петь, и от А до Я он понимает, и главное, у него уже изнутри звучит
некое построение этой песни. Okay, Dimash, I think, is one of the most amazing singers ever. He has got the voice of a million angels. Not an angel, but he's got the voice of heaven. Allora, il discorso invece musica lo termino con questa chicca che si chiama Dimash Kudaibergen, un nome stranissimo. Questo ragazzo del Kazakistan di 25 anni è per me, che comunque ho collaborato con grandi musicisti e ho prodotto molti cantanti, e per tanti la voce più bella del mondo. È stato scritto semplicemente per l'orchestra, dopodiché è stato adattato alla voce meravigliosa di Dimash
cercando di far sì che Dimash possa sfogare tutta la sua estensione. Perciò ci siamo divertiti a balzare da un'ottava all'altra perché lui ha il potere di farlo. E diversamente un altro cantante. A voi pensate che per fare il provino abbiamo utilizzato 3 cantanti? Perché l'estensione di Dimash siamo stati obbligati, per far sentire la canzone di Dimash abbiamo dovuto prendere un cantante con una voce grave, poi una donna e poi uno sopranino con una voce molto acuta per cercare di arrivare lì. Dove comunque anche il sopranino non arrivava, perché lui è un pianoforte, non è un umano. Тебе так комфортно, да, вот когда рядом с тобой твои близкие. Получается, вся твоя команда — это в основном твои близкие друзья и родственники. Да. Почему? Потому что им доверяешь? Да. Ну, я вообще без доверия к людям не могу жить. I want to introduce my team. Not team, my family, my musicians family. В Сочи он меня представил, представляете? Это была такая неожиданность просто. Он представил меня и сказал, что вот у Зарины сегодня дебют со мной на сцене. Давайте ей похлопаем, давайте ее поддержим. Она молодец и так далее. Моим друзьям и поздравить одну нашу участницу нашего коллектива, Зарина. Это ее первый концерт со мной. Зарина! Спасибо вам большое за ваш профессионализм. Вот, и это ведь такое ведь никто не делает из артистов. Кстати, продолжим аплодисменты, друзья. Сегодня с нами впервые выступала 20-летняя молодая девочка из нашего солнечного Казахстана. Это ее первый опыт на международной сцене, если не ошибаюсь. Она очень переживала. Надеюсь, вы тоже согласны с тем, что она сегодня очень хорошо справилась. Please welcome Дружанова Диана! На самом деле не забуду никогда, когда первый раз Димаш на концерте в Сочи. Неожиданно для меня и для Хизри он в конце программы объявил нас, поблагодарил за дружбу, за работу, за профессионализм, за человечность. И хочется поблагодарить моего друга Максима, Crazy Max, очень известный блогер, крутой чувак. Я только стою с камерой, я даже это не записал, потом у кого-то попросил, там из фанатов, общаемся с ним. Скиньте, говорю, хоть на памяти, чтобы у меня было такое, приятно было. Действительно очень удивительно.
Ирлан Бекчурин, он аранжировщик и саунд-менеджер, саунд-продюсер на всех моих концертах. Каждого концерта говорит там спасибо моему брату, другу, аранжировщику Ирлану Бекчурину. Там эмоции, конечно, переполняют. Для моих родителей очень такая честь, я думаю, что про сына говорят. Но за это хочу Димашу отдельно спасибо сказать. Работаем днями и ночами. То есть не каждый артист об этих людях не говорят. Ну, я здесь плохое ничего не имею в виду. Но как бы так принято. То есть аранжировку сделали все. А здесь Димаш каждое свое выступление старается отметить меня, рассказать, как он это сделал со мной, как мы это сделали. Lot of thanks to God, because in front of me, every time, persons with best wishes for me. Yeah. One of them, brother, my talented brother, amazing arrangement man, the best musician, the best sound producer. Please welcome Бекчурин Ирлан! Следующего человека многие из вас хорошо знают. Это человек, который на протяжении всей, почти что всей жизни связан с нашей семьей. Он стал моим родным старшим братом. Хоть и мы по крови не являемся родными братьями, но не важно. Он для меня родной брат. Мой отец его зовет старшим сыном. Найталантливейший аранжировщик, саунд-продюсер, человек, который делал мне аранжировки до I'm Singer и после I'm Singer до сих пор. Пацан из небольшого городка, из западного Казахстана, из Уральска, Ирлан Бекчурин! Ирлан, во-первых, это человек с огромным сердцем, и с большой душой, потому что на таком уровне аранжировать может только хороший человек, и он нереально музыкальный. Я очень горжусь им, я считаю огромным счастьем иметь такого брата, такого друга, как Ирлан. Потому что многие артисты ищут своего, того самого аранжировщика. А вот видите, как мне повезло. Мы с ним можем болтать часами, мы с ним можем говорить о чем угодно. Он тот самый человек, один из немногих, которому я доверяю, по-настоящему доверяю. И я желаю ему и мне самому, чтобы наша дружба жила навеки.
осынау күйді өзімнің досым, ол негізі білмейді қазір ше. Кеше айтқан болатым, дайын жасап жатқан кезінде. Керек емес сен әзілдеп отырсың деп қоя алған болатым. Бірақ ол әзіл емес. Бүгін қазір или дайын сізді айтуға болады негізі. Сіздердің қошаметтеріңізбен ұйғыр халқының бір тамаша, өзім сүйіп тыңдайтын бір халық әні бар. Соны орындау керексің, Расул. Расул. Brother, you must do it. Please welcome Расул Усманов! Special for you. Thank you. Hey Mecnun Dal, Mecnun Dal, Mecnun Dal. Sözlerine kulak sal, kulak sal. Asiyenlik Noruz'da, baharda. Mecnun We know each other very well. Yes.